Hello my students, I am Olokananda Bhattacharjee coming from Pabiachora Class 12 School, Kumarghat. I hope all of you are fine. I am also okay. Today I have come here to discuss with you about a chapter from Class 12. Your supplementary book Vistas has a beautiful story. The name of the story is Enemy. The Enemy বলে একটা চ্যাপ্টার তোমাদের Vistas বইয়ে আছে, যেখানে আমরা এমন একটি ক্যারেক্টারকে পাচ্ছি, এমন একজন লোককে পাচ্ছি যার নাম ডক্টর সাদাও হোকি। ওকে, ডক্টর সাদাও হোকি upholds the ethics of his medical profession, upholds the ethics of humanity in treating an enemy. যখন আমরা চ্যাপ্টারটি পড়ব, আমরা না বুঝতে পারবো যে the concept of enemy is totally superficial. It is so vague. পৃথিবীতে কেউই কিন্তু কারোর enemy নয়, শত্রু নয়। স্টুডেন্টস, তোমরা কি কখনো মহা উপনিষদ থেকে এই লাইনটি শুনেছো? ভাসুধৈব কুটুম্বকম। You know it means the whole world is our family. The whole world. Vasudha means পৃথিবী, Vasudha means world, and Kutumbakam means relative. So now let's see in the story that how a Japanese doctor, Dr. Sadao Hoki, implements the concept, the ideas of Maha Upanishad in his life. Okay? দেখো, চ্যাপ্টারটি কিন্তু বেশ বড়, তাই আমি তোমাদেরকে একটা সামারি আলোচনা করে দেব। I'll try to draw an outline of the story এবং আশা করব যে এই স্টোরিটি পড়া এই ভিডিওটি দেখার পর তোমরা অবশ্যই স্টোরিটি ঘরে নিজেরা পড়বে। The language is very simple, very lucid to understand. এবং দেখো, আমি স্টোরিটা যেহেতু তোমাদের সাথে আমি লাইন বাই লাইন আলোচনা করছি না, সেই কারণে আমি কি করছি দেখো, আমি কিছু পয়েন্টে এই স্টোরিটাকে আমি ভাগ করেছি। প্রথমে 3টে পয়েন্ট আমি লিখেছি এবং এই পয়েন্টগুলো ধরে ধরে কিন্তু আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব। Before starting the topic, let's discuss about our author. The Enemy, written by Pearl S. Buck. Pearl S. Buck, she is an American author, a novelist, a teacher. She is also famous by her Chinese name, Cai Zhenzu. Okay, my students? She is the winner of the prestigious Pulitzer Prize in 1932, and she was the first American woman who got Nobel Prize in Literature. Okay, তো এখন আমরা ডিরেক্টলি কিন্তু চলে যাচ্ছি সেই চ্যাপ্টারটির মধ্যে। See my students, the first point what I have written here, that the story is based on the incidents of Second World War. এই যে স্টোরিটি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে, ঠিক আছে? The story speaks about the time of Second World War. Japan and America were the two countries. They were very much hostile to each other. We know about the incidents of Hiroshima and Nagasaki, right? So দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই কাহিনীটি রচনা করা হয়েছে, ঠিক আছে? এবার আমরা ডিরেক্টলি আমাদের স্টোরিতে ঢুকে যাচ্ছি। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্য ডক্টর সাদাও হোকি's early life and his career. Okay, the story begins with the childhood memories of Dr. Sadao Hoki. Dr. Sadao Hoki's house was built on Japanese coast with bent pines. সমুদ্রের তীরে উনি খেলতেন এবং ওনার বাবার সাথে উনি হাঁটতে যেতেন। Dr. Sadao Hoki's father was a very serious man. He was very traditional, very conventional about his values, about his morals. He was a visionary person, very philosophical and futuristic. He never played with Dr. Sadao and never cracked joke with him. He was very concerned about his studies. That's why at the age of 22, Dr. Sadao was sent to America to know everything all about surgery and medicine. At the age of 30, Dr. Sadao Hoki came back to Japan when World War was going on. Right? Before the death of his father, he was a very famous and successful doctor, successful surgeon, and a scientist. Dr. Sadao was trying to discover a medicine which can easily heal, which can render the wounds of people
it can heal the wounds of the people very fast. As আমরা জানি, দেখো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলছিল এবং সোলজার্সরা wounded হচ্ছিল, ইনজিওর্ড হচ্ছিল, ওদের চিকিৎসার জন্য উনি একটি মেডিসিন বের করতে চেয়েছিলেন। That's why Dr. Sadaoki was not sent to abroad with his troop. At the same time, the General of Japanese Army, the name of the General of Japanese Army is General Takima. Okay, General Takima's health condition at that time was not going well. Okay, my students, and at any moment he may need an operation. That's why General Takima needs Dr. Sadaoki very much. That's why he was kept in Japan. Dr. Sadaoki's wife, Hana, she was a Japanese lady whom he met in America at Professor Hurley's house. Okay, my students? After knowing that she is a Japanese girl, both of them got married with the blessings of their father. Okay, so our second point is over. Up to that, I guess that তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এতটুকু পর্যন্ত। এখন আমরা 3 নম্বর পয়েন্টে আসছি, যেটা প্রেজেন্টের কথা বলছে। এতটুকু পর্যন্ত তো মেমোরির কথা ছিল। কি বলছে দেখো, he meets an American prisoner of war and saves him. আচ্ছা, কি হয়েছে কাহিনীটি? ডক্টর সাদাওকি and his wife Hana একদিন ওদের বাড়ির যে বারান্দা আছে সেখানে ওরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। Suddenly both of them noticed that a human figure is coming out from sea. That man was crawling, মানে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছিল, খুব কষ্ট হচ্ছিল, দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল, এবং লোকটি হঠাৎ করে পড়ে গেল। Both of them rushed to see the man and they saw that that man was severely injured. ওর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত, রক্ত বেরোচ্ছিল। At that time both of them discovered one thing, that the person is a white man. It means he is an American. সাথে সাথে ওরা আরেকটা জিনিস নোটিস করলো, লোকটির যে মাথার টুপি ছিল, ক্যাপের মধ্যে না একটা জিনিস লেখা ছিল, ইউএস নেভি। মানে বোঝা গেল যে লোকটি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার নৌবাহিনীর সৈনিক ছিল। তো সেটা দেখে দুজনে বুঝতে পারলো যে অ্যাকচুয়ালি হি ইজ অ্যান আমেরিকান প্রিজনার অফ ওয়ার, যে কিনা কোনোভাবে পালিয়ে এসছে এবং কোনোভাবে সমুদ্রে পড়ে গেছে, এবং হি ওয়াজ অ্যাটাকড বাই দি ওয়েভস অ্যান্ড দ্য রকস অফ সি। দুজনে ভীষণ কনফিউশনে পড়ে গিয়েছিল যে কি করা উচিত, whether to take the man to their home and treat him or to leave the person to die. কারণ ওদের মনে হয়েছিল যে ওরা তো জাপানিজ, এবং অ্যাকর্ডিং টু জাপানিজ অল দ্য আমেরিকানস ওয়্যার দেয়ার এনিমিজ। আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে জাপানিজদের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল এবং জাপানিজদের কাছে অল দ্য আমেরিকানস ওয়্যার দেয়ার এনিমিজ। ঠিক আছে, তো দুজনের একটা মনে মনে ভয় ছিল যে যদি ওরা ওদের ঘরে নিয়ে যায়, ওরা কিন্তু অ্যারেস্টেড হতে পারে দেশদ্রোহিতার দায়ে। আর যদি লোকটাকে ছেড়ে চলে যায় এভাবে, হি উইল সার্টেনলি ডাই। এমন অবস্থায় ডক্টর সাদাওকি টুক দ্য ডিসিশন টু টেক দ্য পারসন টু দেয়ার হোম অ্যান্ড ট্রিট হিম। ঠিক আছে, ডক্টর সাদাওকি ভীষণ কাইন্ড হার্টেড, ভীষণ বেনিভোলেন্ট একটা পারসন ছিলেন। ঠিক আছে, তো সেজন্য দুজনেই এই লোকটাকে কোনোভাবে ওদের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঠিক আছে, সেখানে যাওয়ার পর ডক্টর সাদাওকি এবং হানা ওনার ওয়াইফ ওদের যে ডোমেস্টিক হেল্পার্স আছে, ওদের যে মানে সার্ভেন্টস আছে, ওদেরকে জানালেন যে অ্যাবাউট দ্যাট ম্যান। ওরা ভীষণ বিরক্ত বোধ করলো। ওদের মতে সেটা ছিল যে ওদের যে মাস্টার, ওদের যে প্রভু ডক্টর সাদাও ইজ নট ডুইং দ্য রাইট থিং। বিং এ জাপানিজ হি শুড নট হেল্প এনি আমেরিকান। But in spite of having all the confusion, all the odds, Dr. Sadaoki took the decision to operate the person. And very successfully, he treated the man. He bought his emergency bags, sterilized instruments, sterilized towels. Okay, এই অপারেশনের দৃশ্য দেখে ওনার ওয়াইফের কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে গেছিল। She felt that her throat is choking. ওর খুব বমি বমি ভাব করছিল। কিন্তু তারপরেও কিন্তু ডক্টর সাদাওকি একটা ডাক্তার হওয়ার দরুন একটি মানুষকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু উনি লেগে রয়েছেন, এবং খুব সুন্দরভাবে যে রুগী ছিলেন তার পেট থেকে, তার স্টমাক থেকে একটি বুলেটকে
meticulously he took it out. সে বুলেটটি একদম তার কিডনির পাশে ছিল। উনি ইনজেকশনস দিলেন, উনি মেডিসিন দিলেন এবং রোগীটি রেসপন্ড করতে শুরু করলো। ডক্টর সাদার হকির না আমেরিকান যে মানে অ্যানাটমি প্রফেসর ছিলেন, উনি সবসময় একটা কথা বলতেন, দ্যাট ইট ইজ এ কার্ডিনাল সিন ফর এ সার্জন ইফ হি ডাজন্ট নো দ্য হিউম্যান অ্যানাটমি, হিউম্যান বডি প্রপারলি। Without the complete knowledge of human anatomy, if a surgeon comes to operate anyone, it is not less than a murder. But Dr. Sada Hoki was a very, very, very dedicated person towards his medical profession, and he very meticulously, very beautifully done the operation. তৃতীয় দিনে উনি কিন্তু রোগীটিকে দেখতে এলেন, আমেরিকান প্রিজনারকে দেখতে এলেন এবং ওর সাথে কথা বললেন, বলে জানলেন যে ওর নাম হলো টম। ঠিক আছে, উনি আস্তে আস্তে ট্রিট করতে শুরু করলেন এবং রোগী রেসপন্ড করতে শুরু করলো। ফাইন। অন দ্য 7th ডে, 7ম দিনে দুটি ঘটনা ঘটলো ওদের বাড়িতে। প্রথমত, ওদের বাড়িতে যারা ডোমেস্টিক হেল্পার ছিল ওরা সব ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ছেড়ে একসাথে চলে গেল। দ্যাট মেক্স হানা ভেরি আপসেট, বাট নাথিং ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড, দ্য ফুড ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড, দ্য রুমস ওয়ার নট ক্লিন। ও খুব আপসেট হয়ে গেল। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ আ মেসেঞ্জার কেম টু দেয়ার হোম wearing Japanese army's dress. Initially, Hana thought that the person has come here to arrest Sadao Hoki, but actually he has come here to inform Dr. Sadao about the critical condition of General Takima, and he wants Dr. Sadao Hoki to visit his palace. Okay, and তখন Dr. Sadao Hoki decide করলেন যে now as a patriot he will inform his army. ঠিক আছে, এতটুকু পর্যন্ত দেখো। আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার। আমরা 3টে পয়েন্ট ডিসকাস করে নিয়েছি। এখন আমরা 4র্থ পয়েন্ট ধরে এগিয়ে যাই। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এবার আমাদের 4র্থ পয়েন্টটি কি? সাদাও's confession to General Takima and his promise to solve the problem. ওকে, সেই মেসেঞ্জার এসে খবর দেওয়ার পরে জেনারেল টাকিমার বাড়িতে ডক্টর সাদাও হোকি গেলেন, and he examined him, and actually his condition was not that good. তারপরে উনি আস্তে আস্তে স্বীকার করলেন, উনি জেনারেল টাকিমাকে বললেন about the incident that he operated an American prisoner of war and he treats him. Okay, এটা শুনে instead of getting angry, General Takima was mesmerized. Okay, উনি ভাবতে শুরু করলেন যে হাউ মাচ স্কিলড, হাউ মাচ ডিভোটেড ডক্টর সাদাও হোকি ইজ টুয়ার্ডস হিজ মেডিকেল প্রফেশন। এবং উনিও মনে মনে আশা করতে শুরু করলেন যে হ্যাঁ, আমার হেলথ কন্ডিশন তো খুব খারাপ, আমার নিশ্চয়ই অপারেশন লাগবে, অ্যান্ড ডক্টর সাদাও হোকি উইল ডেফিনেটলি সেভ মি। He understood that how much indispensable, how much important Dr. Sadao Hoki is for him. That's why he never wants him to be executed or to be prisoned or punished. ঠিক আছে, তাই দেশদ্রোহিতার দায়ে ওনাকে ব্লেম না দিয়ে ডক্টর সাদাও হোকি কাছে জেনারেল টাকিমা প্রমিস করলেন। কি প্রমিস করলেন? যে ওকে ফাইন, নাও আই উইল গিভ অ্যান আইডিয়া টু সলভ দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে, উনি ঠিক করলেন যে উনি ওনার দুজন প্রাইভেট অ্যাসাসিনস কথার মানে হলো গুপ্ত হত্যাকারী, জেনারেল টাকিমার দুজন গুপ্ত হত্যাকারীকে উনি পাঠাবেন ডক্টর সাদাও হোকির বাড়িতে টু কিল দ্য হোয়াইট ম্যান। He asked Dr. Sadao Hoki to keep open the outer partition of the white man's room. Right? Dr. Sadao Hoki came back to his home. He didn't tell anything to his wife Hana. And he keeps on waiting. কিন্তু অদ্ভুতভাবে প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, তিনটে দিন চলে গেল, কিন্তু কোনো অ্যাসাসিনস এলো না। ভীষণ টেনশন হচ্ছিল ওনার। তৃতীয় দিনে ওদের ঘরের পরিবেশ এত গোমট হয়ে গিয়েছিল কারণ ডক্টর সাদাও হোকি ভীষণ টেনশন করছিলেন। যদিও উনি হানাকে ওনার এই প্ল্যানের ব্যাপারে কিছুই বলেনি, বাট হানা ওয়াজ অলসো ভেরি টেন্স, কারণ ওদের বাড়ির যে ডোমেস্টিক হেল্পার ওরা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। যদি বাইরে গিয়ে কথাগুলো বলে তাহলে কিন্তু সবাই ওদেরকে দেশদ্রোহী বলে ট্রিট করবে। এদিকে ডক্টর সাদাও হোকি তো কনস্ট্যান্টলি ওয়েট করছিলেন অ্যাসাসিনসদের, তো তৃতীয় দিনে ওদের ভীষণ ভয় করছিল। ঠিক আছে, বাট যখন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, 3 রাত্র ওয়েট করার পরে যখন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে সেই লোকটি আমেরিকান সোলজার টম ওয়াজ পারফেক্টলি ওকে, হি ওয়াজ অ্যালাইভ,
বহাল তবিয়তে ওদের ঘরে বিরাজমান, ঠিক আছে। এবং উনি বলছেন যে হে ডক্টর, সি আই এম পারফেক্টলি ওকে। তো এটা দেখে উনি একটা ডিসিশন নিলেন। এটাই হলো আমাদের পঞ্চম পয়েন্ট, ডক্টর সাদাহুকি's decision to help the man to escape. See, as a doctor, Dr. Sadahuki performed his duty beautifully. He saved a life. He is a patriot. He has performed his duty. He informed the army. But now he is a family man. He is a lovable, he has a lovable wife. He is a loving husband and a loving father too. তো উনি এই টেনশনটা নিতে পারছিলেন না, এবং এজ এ জেনারেল হিউম্যান বিং হিসাবে সমস্ত পেটি কনসিডারেশনস এর উপরে উঠে যে কনসেপ্ট অফ হিউম্যানিটি, সেটাকে মানবতাবাদকে উপরে উঠিয়ে উনি ভাবলেন যে এজ এ জেনারেল হিউম্যান বিং হিসাবে আমার উচিত লোকটিকে হেল্প করা। এবং উনি কি করলেন, একটা বোট অ্যারেঞ্জ করলেন। তাকে বললেন যে দেখো টম, তুমি তো এখন সুস্থ, ইউ ক্যান রো দ্য বোট টু আ নিয়ার বাই আইল্যান্ড। উনি কি করলেন, উনি একটি বোট অ্যারেঞ্জ করলেন, তার মধ্যে কিছু খাদ্য মজুত করলেন, কিছু পানীয় জল, এবং রাত্রিরে গায়ে দেওয়ার জন্য লেপ বা ভারী হালকা পাতলা একটু ভারী চাদরের মতো উনি অ্যারেঞ্জ করলেন, একটা ফ্ল্যাশ লাইট দিলেন, এবং যাবার কালে সেই লোকটিকে উনি একটি জাপানিজ ড্রেস পরিয়ে দিলেন। এবং অ্যাজ হি ইজ এন আমেরিকান, হি হ্যাজ ব্লন্ড হেয়ার অ্যান্ড ব্লু আইজ। ব্লন্ড হেয়ার কথার মানে হলো সোনালি চুল। সেই সোনালি চুলটাকে উনি কালো কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিলেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে। and he asked him to go. Fine. এবং উনি তাকে একটি ফ্ল্যাশ লাইট দিয়েছিলেন, মানে টর্চ, এবং বলেছিলেন যে যদি তোমার খাওয়ার ফুরিয়ে যায়, তোমার ডেস্টিনেশন, তোমার পাশের কোনো আইল্যান্ডে পৌঁছানোর আগে যদি তোমার খাওয়ার ফুরিয়ে যায়, তুমি দুবার টর্চটি জ্বালিয়ে আমাকে সিগন্যাল করবে। দূর থেকে সেই আলো, সেই টর্চ থেকে যে বিচ্ছুরিত আলো, সেটা কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। আমি বুঝতে পারবো যে তুমি সুস্থ আছো, কিন্তু তোমার খাওয়ার শেষ হয়ে গেছে তোমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর আগে। আর যদি তুমি সেখানেই থাকো, সেই অথই জলেই আছো, বাট ইউ আর সেফ, ইউ আর স্টিল অ্যালাইভ, ইউ হ্যাভ টু পুট অন দ্য টর্চ ফর ওয়ান্স। সেটা দেখে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি সুস্থ আছো। এভাবে উনি সেই জাপানিজ সেই আমেরিকান লোকটাকে উনি যাত্রা করিয়ে দিলেন। সেই রাত্রে ডক্টর সাদাহুকির কাছে খবর আসে যে জেনারেল টাকিমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। হি রাশ টু হিজ প্যালেস, এবং উনি আলটিমেটলি বাধ্য হলেন অপারেশন করতে। সেই মহেন্দ্র খন আলটিমেটলি চলেই এলো, যেটার জন্য জেনারেল টাকিমা ওয়াজ ওয়েটিং ফর লং ডেজ, যে হ্যাঁ আমি তো অসুস্থ, আমার অপারেশন হবে এন্ড ডক্টর সাদাহুকি উইল বি এবল টু সেভ মি। এবং সত্যি উনি ভীষণ সুন্দরভাবে দক্ষতার সাথে অপারেশন করেছেন। ডক্টর সাদাহুকি অপারেটেড জেনারেল টাকিমা বিউটিফুলি, and that operation involves gallbladder. gallbladder কথা তো তোমরা সবাই জানো, আজকালকে খুব কমন ব্যাপার gallbladder অপারেশন, কিন্তু তখন কিন্তু gallbladder অপারেশন এত সোজা ছিল না। ডক্টর সাদাহুকি খুব সুন্দর করে gallbladder অপারেশনটা করলেন, এন্ড 12 ঘন্টা পর্যন্ত, জানো 12 ঘন্টা পর্যন্ত জেনারেল টাকিমার অবস্থা কিন্তু সত্যি খুব খারাপ ছিল। Even the doctor was not sure that whether he will be alive or not. বাট আলটিমেটলি হ্যাঁ, উনি ওষুধের সাথে, ওনার ডাক্তারের চিকিৎসার সাথে উনি রেসপন্ড করতে শুরু করলেন। কিন্তু সেই সিচুয়েশন সেদিন ছিল না যে ডক্টর সাদাহুকি জেনারেল টাকিমাকে বা অন্য কাউকে সেই অ্যাসাসিনসদের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? নাও লেটস কাম টু আওয়ার লাস্ট পয়েন্ট, জেনারেল টাকিমাস কনফেশন এন্ড সাদাওস কন্টেমপ্লেশন অন হিজ ওন ডিডস। ঠিক আছে, কিছুদিন পর যখন ডক্টর সাদাহুকি এক্সামিন করতে গেলেন জেনারেল টাকিমাকে, দেখলেন যে উনি বেশ ভালো সুস্থ আছেন। দেন অনেক সাহস নিয়ে হি আস্কড জেনারেল টাকিমা অ্যাবাউট দোজ টু অ্যাসাসিনস। জেনারেল টাকিমা ওয়াজ আ স্ট্রেঞ্জ পারসন। হি ওয়াজ লিটল সেলফ-সেন্টার্ড, লিটল সেলফিশ, বিকজ উনি নিজের সুবিধার জন্য কিন্তু ডক্টর সাদাহুকিকে অ্যালাউ করেননি অ্যাব্রড যেতে। হি ওয়াজ এ ম্যান হু হ্যাজ আ sense of humor, beautiful sense of humor. He has a frankness and the ability to accept his mistake. উনি না ডক্টর সাদাহুকির কাছে অ্যাকসেপ্ট করলেন যে আউট অফ ইলনেস and out of carelessness he forgot to inform those assassins. উনি ভুলেই গেছেন, বেমালুম ভুলে গেছেন। ঠিক আছে, that proves that General Takima is not at all promising towards his duty, but that doesn't mean that he is not a patriot. He is a patriot, but out of carelessness he forgot to inform the assassins.
এবং তখন ডক্টর সাদাহকি তাকে মানে বললেন যে সেই লোকটি আলটিমেটলি পালিয়ে গেছে। এবং জেনারেল টাকিমার বাড়ি থেকে উনি বেরিয়ে গেলেন এবং ঠিক উনার বাবার মতো সে সমুদ্রের পাড়ে, সে বিস্তীর্ণ সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে উনি ভাবতে শুরু করলেন অ্যাবাউট হিজ ওন ডিডস। হি ওয়াজ থিঙ্কিং, ঠিক একদম তার বাবার মতো ফিলসফিক্যালি ভিশনারি ওয়েতে উনি ভাবতে শুরু করলেন যে অ্যাকচুয়ালি ওয়াই ডিড আই সেভ অ্যান আমেরিকান? I don't have any love for him. I am a Japanese person. For me, an American is my enemy. But why did I kill him? Why didn't I kill him? Why did I save him? Why did I took so much effort to treat the person? এত ঝঞ্ঝা, এত ঝক্কি ঝামেলা মানে ঘেটে আমি কেন তাকে হেল্প করলাম? I know Americans are repulsive. They are so revengeful. ঠিক এইভাবেই এই চ্যাপ্টারটি এখানে শেষ হয়ে যায়। And this is how Dr. Sadahoki saves the person and saves him and his family. ঠিক আছে, এখানে আমি তোমাদের জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা থেকে একটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা উক্তি তোমাদের সামনে শেয়ার করতে চাই। সেটা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কর্মণ্যবধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ইট মিনস হোয়াট ইউ নো, do your work, do your duty in a proper way, in a proper time without thinking about the result. কর্ম করে যাও কিন্তু ফলের চিন্তা করো না। So this is what exactly done by Dr. Sadahoki. As a doctor, he performed his duty. As a patriot, as a family man, and as a general human being, he has done all his duty without thinking about the result. ঠিক আছে, নিজেদের জীবনেও কিন্তু আমাদের সবার ডক্টর সাদাহকির মতো হওয়া দরকার। কাইন্ড হার্টেড, বেনিভোলেন্ট, পিস লাভিং, কম্প্যাশনেট, ওকে, এবং হেল্পফুলনেস কথাটা কিন্তু মনে রাখা দরকার। আমাদের সবার কিন্তু জীবনে হেল্পফুলনেস, অন্যকে সাহায্য করার একটা অ্যাটিটিউড কিন্তু রাখা দরকার। মনে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গানটি গীতবিতানের, অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ। ঠিক সাদাহকিও কিন্তু সেটাই করলেন, একটি মৃত প্রায় ব্যক্তির মধ্যে কিন্তু উনি আবার পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। ঠিক আছে, সো আমার মনে হয় চ্যাপ্টারটি তোমরা মানে বুঝতে পারবে আমি যেভাবে ডিসকাস করেছি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ধরে ধরে। এখন তোমাদের কাজ হলো এই ভিস্তাস বই থেকে পেজ নাম্বার 24, ঠিক আছে, এই ভিস্তাস বইয়ের পেজ নাম্বার 24 থেকে দ্য এনিমি বলে চ্যাপ্টারটি রিটেন বাই পার্ল এস বাক। এই চ্যাপ্টারটি তোমরা পড়বে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি সিম্পল। চ্যাপ্টারটি একটু বড় কারণ অনেকটা ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, অনেকগুলো ডায়লগ ডেলিভারি আছে। এগুলো তোমরা ইজিলি পড়লেই বুঝতে পারবে। আর আমি তো সুন্দর করে আউটলাইন ড্র করে দিলাম। যখনই কোনো আনফেমিলিয়ার ওয়ার্ড পাচ্ছ, আননোন ওয়ার্ড পাচ্ছ, অবশ্যই ডিকশনারি কনসাল্ট করবে। অ্যান্ড আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ তোমরা না সেই বই ডিকশনারি ঘাটার অভ্যাসটা নিজেদের মধ্যে কালটিভেট করো। কি সব সময় মোবাইল নিয়ে আমরা করি, ঠিক না? কি হয় বলতো, বইয়ের দিক থেকে যখন বই ডিকশনারি বই থেকে যখন আমরা শব্দ বের করি, একটা শব্দের সাথে কিন্তু অনেকগুলো শব্দ চোখে পড়ে যায়। সেটা আমাদেরকে কিন্তু শব্দকোষ, শব্দ ভান্ডার, ভোকাবুলারি স্ট্রং করতে কিন্তু সাহায্য করে। আর মোবাইলে কি হয়, আমরা টাইপ করে নিলাম কিংবা স্পিকারে ধরো একটা ওয়ার্ড, ফর এক্সাম্পল দ্য ওয়ার্ড এনিমি বললাম, রেজাল্ট চলে এলো। ঠিক আছে, তো এটা থেকে আমার মনে হয় যে তোমরা বই ডিকশনারিটা ফলো করার চেষ্টা করো। আমি খুব করে আশা করব যে তোমরা যেন চ্যাপ্টারটি ভালো করে পড়ো। ঠিক আছে, এখন আমরা চলো আমাদের ক্লাসটা শেষ করার আগে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট, কয়েকটা রেলিভেন্ট প্রশ্নোত্তর নিয়ে ডিসকাস করে ফেলি। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমি কয়েকটা রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন আমি বোর্ডে লিখে রেখেছি এবং এক একটা কোয়েশ্চেন আমি অল্প অল্প করে তোমাদেরকে ডিসকাস করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, সো see, the first question is, who was Dr. Sadahoki? Well, we know that Dr. Sadahoki is a Japanese doctor. Okay, he was a surgeon, at the same time he was a scientist. He is trying to discover a medicine which can heal the wounds of the people very fast. Okay, Dr. Sadahoki was a very kind-hearted, benevolent person. He helped an American. In spite of having so many problems, Dr. Sadahoki operated an American prisoner of war. At the same time, Dr. Sadahoki operated General Takima and saved him too. So, General Sadahoki is an ideal character. Okay. এবার তোমরা সুন্দর করে নিজের মতো গুছিয়ে লিখবে, আমি জাস্ট একটু আলোচনা করে দিলাম।
Now come to the next point. What will Dr. Sadao and Hannah will do with the man? ঠিক আছে, আমরা জানি কি করেছে ওরা দুজন। When they saw the man was crawling in the sea beach, they rushed to the man and they discovered that he was an injured American prisoner of war. In spite of having so many confusion, so many odds, so many obstacles, both of them helped the person. They took the person to their home, they treated him properly, okay, and finally Dr. Sadao helped the person to get escape from the trouble. Okay, so এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ডক্টর সাদাও এবং হানা, শুধু ডক্টর সাদাওই কাইন্ড হার্টেড ছিলেন না, ওনার ওয়াইফ হানা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একজন মহিলা, স্মার্ট, লাভিং, কাইন্ড হার্টেড একজন লেডি ছিলেন। ঠিক আছে, এখন আমরা তৃতীয় প্রশ্নটা দেখে নিই কি বলছে। Will Dr. Sadao be arrested for saving a white man? আমরা জানি no, the answer is no. Why? Because Dr. Sadao Hoki's presence is very much important for the General Takima. General Takima's health condition was not going so well. That is why he cannot punish Dr. Sadao Hoki for helping an American prisoner of war. Okay, so he was not arrested, rather he was provided with an idea by General Takima to get rid of the problem. Now let's go to the next question. What will he do to get rid of the man? Okay, General Takima gave him an idea to get rid of the man. He promised that he will send two assassins to kill the man. Dr. Sadao Hoki keeps on waiting for these two assassins, but they didn't come. That's why Dr. Sadao Hoki took the decision to help the person to get escape from this trouble. He arranged a boat which was filled with food, drinking water. He is provided with a torch, and Dr. Sadao Hoki asked the American prisoner of war Tom to row the boat to a nearby island. Okay, fine. The last question is, what was General Takima's plan? Was it executed? আমি আগের প্রশ্ন আলোচনা করতে সময় বলেছিলাম যে when Dr. Sadao Hoki told everything to General Takima, he thought that punishing Dr. Sadao Hoki will be a foolishness. That's why he has given an idea. He gave an idea to Dr. Sadao Hoki that he will send two assassins to his home to kill the person. But finally, what happens? No one came to kill the person. Okay, কি হলো তখন? দেখা গেল কি ডক্টর সাদাও হোকির কাছে উনি কনফেস করলেন যে আউট অফ ইলনেস, আউট অফ কেয়ারলেসনেস, হি ফরগট টু ইনফর্ম দ্য অ্যাসাসিন। সো দেখা গেল কি যে ডক্টর সাদাও হোকিকে যে উনি প্ল্যান দিয়েছিলেন, সেই প্ল্যানটা আলটিমেটলি এক্সিকিউটেড হলো না। তো মাই স্টুডেন্টস, সি আই হ্যাভ ডিসকাস সাম রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন, আরো অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে। ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য চ্যাপ্টার থরলি, একদম মিনিং বুঝে বুঝে সুন্দর করে, খুব আমি বলেছি খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ, সুন্দর করে ডেসক্রাইব করবে, মানে ডেসক্রাইব করে করে তোমরা সুন্দর করে পড়বে, বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে। তারপরে তোমরা আস্তে ধীরে কোয়েশ্চেন্স গুলো রেডি করবে। অনেক শর্ট কোয়েশ্চেন্স আছে, বড় প্রশ্ন আছে, সুন্দর করে কিন্তু তোমরা আশা করি তোমরা ডেসক্রাইব করবে। ঠিক আছে, সো দেখো চ্যাপ্টারটি শেষ করার আগে তোমাদেরকে একটা কথা বলি। This chapter, The Enemy, gives us a message that humanity can transcend all kind of man-made prejudices and barriers. It gives us a lesson of love, care, sympathy. আমি বলেছিলাম না যে বসুধৈবা কুটুম্বকম কথাটা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ডক্টর সাদাও হোকি নিজের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন। উনি জানতেন যে সেই আমেরিকান প্রিজনার অফ ওয়ার ওনার এনিমি ছিল, কারণ জাপান এবং আমেরিকা দুটোই হস্টাইল কান্ট্রি, একজন আরেকজনের শত্রু ছিল। বাট ডক্টর সাদাও হোকি দেখো আলটিমেটলি উনি হিউম্যানিটি, মনুষ্যত্ব, মানবতাবাদের রাস্তাটাই কিন্তু উনি চুজ করলেন। তোমরা কি পয়েন্ট পড়েছিলে না, দ্য রোড নট টেকেন,
বাই রবার্ট ফ্রস্ট, যে কোন রাস্তাটা চুজ করবো সেটা নিয়ে যে কনফিউশন, ঠিক সেরকম কনফিউশন কিন্তু ডক্টর সাদাহকিও ফেস করেছিলেন। এত কনফিউশন, এত অডস, সমস্ত ডোমেস্টিক হেল্পার ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তারপরেও উনি ওনার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং সমস্ত ডিউটি উনি পারফর্ম করেছিলেন। এই চ্যাপ্টারটি খুব সুন্দর একটা চ্যাপ্টার, তোমরা পড়ো এবং আমি সবার কাছে আশা করব, এটা আমার প্রতি আমার নিজেরও প্রত্যাশা, যে আমরা সবাই ডক্টর সাদাহকির মতো নিজেদের জীবনকে চালনা করব। ওনার যে জীবনশৈলী, ওনার যে জীবনের যে আদর্শ, সেটাকে নিজের মধ্যে ধরে এগিয়ে যেতে পারবো। ঠিক আছে? সো মাই স্টুডেন্টস, নাও আই এম going to conclude my class. I hope all of you will stay safe, stay at home. Okay? Bye.